સીડા
यशोदा
शरणं मम श्रीकृष्णः 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 शरणं मम कदम्ब केरी डालो बोले श्री कृष्ण शरणं मम जमुना केरी पालो बोले श्री कृष्ण शरणं मम व्रज 84 कोश बोले श्री कृष्ण शरणं मम कुंड कुंडनी सीढ़ियो बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणं मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम वृंदावन ना वृक्षो बोले श्री कृष्ण शरणं मम गोकुलियानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम कूंज कूंज वन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम व्रज भूमि नारजकण बोले श्री कृष्ण शरणं मम रास रमन्ती गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम धेनु चरावता गोपो बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम आजान तबला माँ बोले श्री कृष्ण शरणं मम शरणाई ने तंबुर माँ बोले श्री कृष्ण शरणं मम नृत्य करंती नारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम केसर केली प्यारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम ओ आकाश पाताले बोले श्री कृष्ण शरणं मम 14 लोक ब्रह्मांडे बोले श्री कृष्ण शरणं मम चंद सरोवर चौके बोले श्री कृष्ण शरणं मम पत्र पत्र शाखाए बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम आंबोली मुने जांबू बोले श्री कृष्ण शरणं मम वनस्पति हरियाली बोले श्री कृष्ण शरणं मम जकी पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणं मम मथुरा जीना चोबा बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः
खरे बोले श्री कृष्ण शरणं मम गली गली गह्वर मन बोले श्री कृष्ण शरणं मम वेणु स्वर संगीते बोले श्री कृष्ण शरणं मम कला करंता मोर बोले श्री कृष्ण शरणं मम 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 कुलिन कांदरा मधुवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्री यमुना जीनी लहरो बोले श्री कृष्ण शरणं मम आंबा डाले कोयल बोले श्री कृष्ण शरणं मम तुलसी जीना क्यारा बोले श्री कृष्ण शरणं मम 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 सर्व जगत मा व्यापक बोले श्री कृष्ण शरणं मम विरही जनना हैया बोले श्री कृष्ण शरणं मम कृष्ण वियोगे आतुर बोले श्री कृष्ण शरणं मम वल्लभी वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणं मम 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 मधुर वीणा वाजिंद्रो बोले श्री कृष्ण शरणं मम कुमुदिनी तरुवर्मा बोले श्री कृष्ण शरणं मम चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्री कृष्ण शरणं मम तारलियाना मंडल बोले श्री कृष्ण शरणं मम 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 ओ अष्ट प्रहरयानंदे बोले श्री कृष्ण शरणं मम रोम रोम व्याकुल थे बोले श्री कृष्ण शरणं मम महामंत्र मन माहे बोले श्री कृष्ण शरणं मम जुगल चरण अनुरागे बोले श्री कृष्ण शरणं मम 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 श्री कृष्ण शरणं त्रिभंगी लाडिले शाक्य प्रभु सेवा परायण वंदे श्रीमग्न गाना तांग भाव भक्ति सुपोषण अन्य उपस्थित वैष्णवजनों બહુ જ થોડા દિવસોમાં આપના ગામમાં આ એક મનોરથનું આયોજન થયું. આજનું તો આજે
આપને બધાની સાથે થોડી ઘણી ચર્ચા આજના મનોરથ વિષયમાં થી જો આ બધું અલૌકિક જે આયોજન છે એ શક્ય બને. આજે થોડા દિવસ પહેલાના મનોરથમાં જે મેં થોડી વાતો કરી હતી એ જ અનુસંધાનમાં થોડી વાત કરું છું કે જ્યારે પણ આ પ્રકારના પુષ્ટિમાર્ગી આયોજન કે મનોરથ થતા હોય ત્યારે મનોરથી પરિવાર સાથે જે પણ સ્થાનિક ગામના કે આસપાસના વિસ્તારમાંથી આમંત્રિત નિમંત્રિત જે વૈષ્ણવજનો હોય તેમણે બધાએ સાથે મળી બેસી વિચારી અને આપણો જે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ છે એ શું છે એને આપણા જીવનમાં વ્યવસ્થિત કેમ આપણે ઉતારી શકીએ એ માટે કંઈક પ્રયત્નો કે ચર્ચા કે વિચારણા કે એવું બધું થાય. આજે જે આપ બધા એકત્ર થયા છો આપણા વલ્લભાચાર્યજી શ્રી મહાપ્રભુજીના જે ગ્રંથો છે જે વચનામૃત ઉપદેશ છે એમાં આપ શ્રી એવા વચન એવી આજ્ઞા કરે છે નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદર્શૈ જને કે પુષ્ટિમાર્ગી વૈષ્ણવ વ્યક્તિ અથવા પુષ્ટિમાર્ગી વૈષ્ણવ કુટુંબ કે પુષ્ટિમાર્ગી વૈષ્ણવ સમાજ એમણે બધાએ સાથે મળીને નિવેદન એટલે કે જે પોતે જે પુષ્ટિ સંપ્રદાયની દીક્ષા પ્રાપ્ત કરી નામ દીક્ષા એટલે કે અષ્ટાક્ષર મંત્ર શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, પછી નિવેદન દીક્ષા એટલે કે બ્રહ્મ સંબંધની જે દીક્ષા છે તો ખરેખર જે દીક્ષા લીધી છે એ દીક્ષા મળ્યા પછી એનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. એ વિષયમાં પોતાનું જે કર્તવ્ય છે પોતાની એક અલૌકિક જે ફરજ છે એને શક્ય એટલું જીવનમાં આચરણમાં ઉતારવા માટે પ્રયત્નો ચાલુ રાખવા જોઈએ. આજે આપણા સનાતન હિન્દુ ધર્મમાં આપણી જે વૈદિક સંસ્કૃતિ છે એમાં ઘણા બધા સંપ્રદાયો અગાઉ પણ હતા અને વર્તમાનમાં પણ ઘણા બધા અલગ અલગ પ્રકારના વિચારો મતાંતરો પ્રગટ થતા જાય છે. એ બધું જે કંઈ પણ છે એ એક વિષય એક વસ્તુ અલગ છે, પરંતુ પુષ્ટિ માર્ગી વૈષ્ણવ તરીકે જેમણે નામ અને નિવેદન
બ્રહ્મ સંબંધ સંસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યા હોય પછી એમની એક ચોક્કસ પ્રકારની ફરજ અને કર્તવ્ય નિર્માણ થાય છે, એનું આચરણને પાલન કરવું જોઈએ. તો આજે મને ઘણો આનંદ થાય છે કે લગભગ ગઈકાલે અથવા આજે સવારે મને અહીંયાથી એવું જાણવા મળ્યું કે આપણા જે જશાપુરમાં કેટલાક વૈષ્ણવો છે, ભાઈઓ છે, એમની એવી ભાવના છે કે આ જે શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન પલનાનો મનોરથ થાય ત્યારે અમારે કીર્તન કરવા છે. મને બહુ આનંદ થયો અને આ જે ભાવના છે આપણા વૈષ્ણવની કીર્તન મંડળની, એને હું વલ્લભાચાર્યજી શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા જ સમજુ છું. અને અહીંયા આવ્યા પછી જે આ વૈષ્ણવ આ બધા કીર્તન મંડળના ભાઈઓએ જે કીર્તન બોલ્યા એ પણ ખૂબ સુંદર રીતે બોલ્યા, પલનાના કીર્તનો. અને જે મારા મનમાં જે હું આપને કહેવા માગું છું એ આ જ માગું છું કે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગને જેમ બને એમ વ્યવસ્થિત આચાર વિચાર પ્રમાણે એને આપણે સમજવામાં આવે. જેમ કે આ જે અલૌકિક ભાવના જાગૃત થઈ કે કીર્તનો બોલવા છે એ ખૂબ સુંદર વાત છે. આપણા પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં શ્રી ઠાકોરજીની જે સેવા થાય છે એ ઠાકોરજીની સેવા કરવાની પદ્ધતિ જ એક આખી વિશિષ્ટ છે. એ પદ્ધતિ એવી છે કે પુષ્ટિ સંપ્રદાય સિવાય બીજા કોઈ પણ સંપ્રદાયમાં કે એમાં આપને જોવા નહીં મળે. પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં વલ્લભાચાર્યજી શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે સેવા પદ્ધતિ ઠાકોરજીને પ્રગટ કરી એનો પાયો શ્રીમદ ભાગવત પુરાણમાં આપને મળશે. અને જે શ્રી ઠાકોરજીનું પ્રાગટ્ય આજે મથુરામાં વસુદેવજી દેવકીજીને ત્યાં થયું, મધ્યરાત્રિએ કારાવાસમાં થયું અને પછી ત્યાંથી વસુદેવજી એ શ્રી ઠાકોરજીને ગોકુલમાં પધરાવ્યા. બીજે દિવસે ગોકુલમાં જે બ્રજવાસીઓ ગોપીજનોને ખબર પડી કે લાલાનું પ્રાગટ્ય થયું અને એ ઉત્સાહ અને આનંદમાં બધાએ નંદ મહોત્સવ મનાવ્યો. તો એ શ્રી ઠાકોરજીનું જે ગોકુલમાં પ્રાગટ્ય થયું ત્યારથી 11 વર્ષ અને 52 દિવસ જેટલો સમય શ્રી ઠાકોરજી વ્રજભક્તો અને ગ્વાલ બાલો ગોપીજનો સાથે વ્રજભૂમિમાં બિરાજ્યાને જે બધી ક્રીડા અને લીલા કરી એ જ બધું આજે આ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં જે સેવા પ્રકાર જેમ કે આ પલના, હિંડોળા, રાજભોગ એ બધી વાતો હમણાં આપની સામે થઈ. લક્ષ્મીદાસભાઈએ નાથદ્વારાનો દાખલો આપ્યો. તો આ જે શ્રી ઠાકોરજીના બધા અલગ અલગ મનોરથો છે, 56 ભોગનો મનોરથ છે, પછી આખા વર્ષમાં જે નાના મોટા ઉત્સવ આવે છે, દિવાળી, અન્નકૂટ, જન્માષ્ટમી, ડોલ,
એ સિવાય પણ વર્ષના 360 દિવસ એ બધું નિત્ય પ્રતિ દિવસ અલગ અલગ વિવિધ પ્રકારે શ્રી ઠાકોરજીને વસ્ત્ર, શૃંગાર, સામગ્રી અને કીર્તન એ બધું રોજે રોજનું અલગ અલગ હોય છે. રાગ, ભોગ અને શૃંગાર